आपण माने देखुचंती ओडिशा 365 चैनल। नमस्कार, केमती अच्छे आपण मैंने भले थे खुशी थे मो महाप्रभु को नहीं सुखे दुखे झुरुवे कहीं आम महाप्रभु पूरा अच्छा ना। बेले बेले मन स्थिर हो जाए यही सब झड़झंझा भितर संसार झड़झंझा भितर मन अस्थिर हो जाए, मन व्याकुल हो जाए, चिंताग्रस्त हो पड़ू। आम छुटी जाऊ तांको पाखकू बाहु मेलई दो गरुड़ कंब पाखे ठिया है अपलक नेत्र रे चाह रो तांको लगे दुनियाटा मिछ एका ही सत्य, सही आखि सत्य, से नाडिया ओठ सत्य, से खिले खिले हस सत्य, से आखि भितर आमर आम भविष्यतर सुपरिचालनार आशा थाए, विश्वास थाए। आउ से भी आमको आश्वसी नियंती, बाहु प्रसारी नियंती, पाखକୁ नहीं जाती। एमती आम परिवार एक विशाल परिवार जोठी केवल महाप्रभु ही छाईकी रही, केवल महाप्रभु 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 भल पाऊ। आम परस्पर को जी भल पाऊ ताठू ये परिवार प्रतिटी सदस्य समस्ते समस्ते भल पाती। केते अभिमान मान, केते अली अर्दली, केते अभिमान तांको जड़े जड़े अभिमान रे कही दियंती मासरे जन को तमें दौच 6 थर 7 थर महाप्रसाद, किंतु मो भाग्य थरटीए ना। आखिर लुह चली आसे। ये तो अभिमान पुणी तो जनक उपर करी हुए ना, जनक उपर करी हुए। सही महाप्रभु खुशी हेले तांको नहीं खुशी हुए, आमे खुशी हो तांको नहीं करी। दुख हेले दुख बढ़िबा पाई जेतिकी मन न जाए सेतिकी सीए मने पड़ी जाती, दुखे सीए बेसी मने पड़ी जाती। खुशी रे तांको आखि छाँ छाँ आखि चली आसे। दौड़ी जाऊ आम इति जोर मन पड़ती सीए, आम छुटी जाऊ तांको पाखकू। आज एक इते भल पाइबार कथा तांको आपण मानक सम्मुख को नौची, कहीं आपण माने एमती भल पाऊ थांतु, से भल पाइबा भितर तांको अनुभव करू थांतु। प्रतिटी मुहूर्त आपण अंतर महाप्रसादर चरम सत्य महमह वासना महकी उठू। आपण आत्मा अंतर भितर कही उठू, महाप्रभु हे महाप्रभु आपण तो अच्छे ना। यही कोविड जेत बड़े ही नथला, ठीक तार मासे 1.5 मास पूर्व सेमती महाप्रभु थांती अचानक झड़ परी मो अंतर भितर को पसंदी, अंतर को थरे दियंती। आखिर लुह कूल लंघे, मन विकल हो उठे। महाप्रभु 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 टिके देखी था आपन को। अंतर भितर तो सब बेले देखुची, अंतर भितर तो सब बेल को देखुची। अंतर भितर रत्न सिंहासन तो आपण छाईकी रही, किंतु आखि चाहिए आपण को देखापी छुटी जाए। जेते राति हेले भी छुटी जाए, तांको पाखु छुटी जाए। किछि न थाए, मागिबार पण न थाए, केवल भल पाइबार पण थाए। सामने रे गोटे आस्था विश्वास जुग जुग धरी मोर पूर्वपुरुष, जुग जुग धरी मोर पूर्वज मानकर जो आस्थार जो विराट प्रस्तर खंड सत्य परम सत्य प्रस्तर खंड होई आस्था विश्वास को आदि अनादि कालरू सही रत्न सिंहासन उपरे बसिचंती। ये सही परम सत्य पाखक मु छुटी जाए, किछि मागिबार पड़ु न थाए, सी थांती मु थाए। मन भरी जाए,
ଆଖିରୁ ଅନାବରତ ସେଇ ଭାବର ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରର ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଭାବର ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି କିଛି ଝଡ଼ି ପଡ଼ନ୍ତି, ବୋହିଯାଆନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି। ମନ ଭରିଯାଏ, ମନ ପେଟ ପୂରେଇ ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆସେ କହିକିରି ଆସେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ ନାହିଁ, ପୁଣି ଆସିବି। ଠିକ୍ ଫେରି ଆସୁଥିବି, ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଫେରିଥିବି, ଫେର ମନେ ପଡ଼ିଯିବେ, ଫେର ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପୁଣି କହେ ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେନି, ପୁଣି ଶୀଘ୍ର ଆସିବି, ପୁଣି ଶୀଘ୍ର ଆସିବି। ଏମିତି ତାଙ୍କ ମୋ ଭିତରେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଚାଲେ। ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲା ବେଳେ ସିଏ ଯେମିତି ଦରାଣ୍ଡି ପକାଉଛନ୍ତି, ଖୋଜି ପକାଉଛନ୍ତି, ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁଣି ଦୌଡ଼ିଯାଏ। ଏମିତି ବହୁତ ଦିନେ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଏଇ କୋଭିଡ଼ର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, କୋଭିଡ଼ ଯେତେବେଳେ କଟକଣା ନଥିଲା, ଲକଡାଉନ୍ ନଥିଲା, ରାତି 9ଟା ପାଖାପାଖି ହେବ, ଏତେ ବିକଳ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଉଠିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟି ଚାଲିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋର ଜଣେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ନାରାୟଣ ଭାଇ, ଯାହାର କଟକର ସେ ଜଣେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟୀ। ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି ଅଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୋକାନ, ଜୁଏଲାରୀ ସପ୍ ଅଛି। ସେ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଭାଇ ଆପଣ କେଉଁଠି? ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଛି, ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ବାହାରିଛି। ସେ ଫୋନ୍ କଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛି। ନାଇଁ ଭାଇ କେଉଁଠି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ନା ଭାଇ ମୁଁ ବି ବାହାରିଛି, ଆପଣ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା। ଏମିତି ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ହେଇନି, ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନି। ଯେତେ ଯିଏ ମୋତେ କହିଲେ ବି ମୁଁ ଯାଏନା। ତା'ର କାରଣ ବି ଅଲଗା ଅଛି। ମୋର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନଥାଏ, ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଯୋଜନା ନଥାଏ ଯେ ଆଜି ଯିବାର ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ କି କାଲି ଯିବାର ଅଛି। ସେମିତି ମୋର ମନ ଭିତରୁ କେମିତି ଏକ ଅମାନିଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରି ଚାଲିଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନହେଲେ ବି ରାତି 12ଟା 1ରେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ବି ହୁଏ ମୁଁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିଲେ ବି ସେଇ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ପାଖରେ କେଉଁ କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ବସିଯାଏ। ସେମିତି ଭାବୁଥାଏ ତାଙ୍କ କଥା, ଏଇ ପାଚେରୀର ଆରପଟେ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବସିଥିବେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ। ମଝିରେ ଏଇ ପାଚେରୀ, ଏଇ ଗୋଟେ ପାଚେରୀ, ତା ଭିତରେ ଗମ୍ଭୀରା ଘରେ ସେ ବସିଥିବେ। ସେ ବି ମୋତେ ଖୋଜୁଥିବେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ହୁଏତ ଚର୍ମନେତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁନି ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ପାଚେରୀର ଭିତର ପଟେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାଚେରୀର ବାହାର ପଟେ ଅଛି। ତେଣୁ ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବାହାରିକିରି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ବାହାରିକିରି ଆସୁଛି, ମୁଁ ବି ଯାଉଥିଲି, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଚାଲିଯିବା, ଆଉ ମନା କରିପାରିଲିନି। ମୋ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଭିତରେ ପୁରେଇଲି, ନାରାୟଣ ସହିତ ଗଲି। ଜଷ୍ଟ କଟକର ବାଲିକୁଦା କାଠଯୋଡ଼ିର ପୋଲ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛୁ, ସେତେବେଳକୁ 9:45 ହେବ। ନାରାୟଣ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପୁରୀର ବହୁତ ସେବାୟତ ମାନେ ତାଙ୍କର ପରିଚିତ, ଫୋନ୍ କଲେ। ଜଣେ ସେବାୟତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜି। ନା ଆପଣ ଆଜି ଏତେ ରାତିରେ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି? 9:45 ହେଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିବା ଉପରେ। ଆପରେ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ବଡ଼ସିଂହାର ଧୂପ ସବୁ ସରିଯିବ, ତାପରେ ପହୁଡ଼ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ ମୋତେ ସେଇ କଥାଟି କହିଦେଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ଆମେ ତ ଯାଉଛେ, ଆଉ ମନ୍ଦିର ତ ପହୁଡ଼ ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ 15-20 ମିନିଟ୍। ମୋର ଭୀଷଣ ରାଗ ହେଲା ସେତେବେଳେ, ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଗାଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କୁହନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ରଖିବେ, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ, ଆପଣ ଯିବା କଥା କୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହିଁ ମୋତେ। ନାରାୟଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ନେଚର୍, ଜାଣିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଭୁଲ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ,
ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ତାପରେ ଆପଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ କାହିଁ ଲଗାଇଲେ ଯେ ଆମେ ଯାଉଛେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ତା ଆମେ ଦର୍ଶନ କେମିତି ହେଇପାରିବ। ସେଠୁ ଯାହା ହଉ ଦୁଇ ଭାଇ ଭିତରେ ସେଇ ମୋ ଫୁଲାଫୁଲି ଭିତରେ ସିଏ ମୋତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଠିକ୍ ସେ। ସେଠୁ ଭାଇ ମନେଇ ନେଲା ମୋତେ, କହିଲା ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ଏମିତି କହିବାର ନଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମେ ଗଲୁ। ସେତେବେଳକୁ 12ଟା ବାଜିବା ପାଇଁ କିଛି ମିନିଟ୍ ଥାଏ। ସିଂହଦ୍ୱାର ସେତେବେଳକୁ ପୋଲିସ 12ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଥାଏ। ପୋଲିସ ତ ଆଉ ଅଟକେଇ ପାରିବ ଟାଇମ୍ 10ଟା 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ ଗାଡ଼ି। ସେପଟ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ କିଛି ବାଟ ପୂର୍ବରୁ ରଖାଗଲା, ନାରାୟଣ ଭୀଷଣ ବେଗରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମୋତେ ବି ହସ ଲାଗୁଥାଏ। ସିଏ ଜେନେରାଲି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ଗୋଟେ ଧୋତି ମଠା ପିନ୍ଧିଥିବ, ଖାଲି ଦିଆ ହେଇଥିବ, କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ସେ ଓତା ପକାଇଥିବ। ବହୁତ ମୁଁ ତାକୁ କହେ ପଣ୍ଡା ପରି ଆପଣ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ସେହିପରି ଶରୀର ଧରିକିରି ଆଉ ବହୁତ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ସେ ଆଉ କାହା ମୁହଁକୁ ନାହିଁ ନା, ସେ ସିଧା ଦୌଡ଼ିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିବ। ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ମୁଁ ବି ତା ପଛେ ପଛେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଉଥାଏ। ବହୁତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ 22 ପାହାଚର 3-4ଟା ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଥାଏ। ସେଠୁ 22 ପାହାଚର 3-4ଟା ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ତାକୁ ଜଣେ ପଣ୍ଡା ସେଇଠି ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହୁଥାନ୍ତି ଆରେ କାହିଁ ଦୌଡ଼ିକିରି ଯାଉଛ, ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇ ସରିଲାଣି କେତେବେଳକୁ, ତ ପହୁଡ଼ ପଡ଼ିଯିବନି ବୋଧେ। ସେଠୁ ସିଏ ବିକଳ ହେଇ ପଛକୁ ଅନେଇଲା, ଦେଖିଲା ଯେ ମୁଁ ଅଛି କି ନାହିଁ। ସେଠୁ ଯେମିତି ମୋତେ ଦେଖିଦେଇଛି ସେ ଆଉ କିଛି ନ କହିକିରି ସେ ସେଇ ମନ ଶୁଖେଇବା ମୁହଁରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗଲା। ସେ ଗଲା, ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଯେହେତୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତ ମୁଁ କହିବିନି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ହେଇଯାଇଥିଲି। ମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖୋଲା ଥାଏ, ସେ ସେମିତି ବସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାୟ କୌଣସି ଲୋକ ନଥିଲେ। ପଣ୍ଡା ପଢ଼ିଆରୀ ଥିଲେ। ପହୁଡ଼ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ପଣ୍ଡା ପଢ଼ିଆରୀ ମାନେ ଥିଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଘବ ଦାସ ପଥର ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ଗୀତି ଗୋବିନ୍ଦ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ସିଂହାର ପରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହୁଏ ସେମାନେ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ମୁହଁରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହୁଡ଼ ପଡ଼ିନଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ସେମିତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ମୁଦ୍ରାରେ, ଯେଉଁଟାକି ବଙ୍କିମ ଅଧରରେ ସେ ହସୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସିଏ ଯେମିତି ସଂସାର କିଛି ଜାଣିନଥାଏ, ଯେଉଁଟା ସେ ହିଁ କେବଳ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ବଙ୍କିମ ମୁଦ୍ରାରେ ହସୁଥିଲେ। ସେଠୁ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଏ, ମନ ଆଖିରୁ ଲୁହ ତ ଝଡ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପ୍ରିୟତମକୁ, ନିଜର ଅନ୍ତରର ସବୁକିଛିକୁ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ପାଇଯିବ, ମନ ଝୁରୁଥିବ, ସେତିକିବେଳେ ଆଖିରେ ତ ଲୁହ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ମନରେ ତ କୋହ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସମସ୍ତେ ସଂସାର କହିଲେ ବି, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବି ନାହିଁ ପହୁଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ପହୁଡ଼ ପଡ଼ିବା ଫିଟିବା ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମୁଁ ହସୁଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ବସିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାର ଫିଟା ଅଛି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଯାଇଛି, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ସିଂହାର ପରେ ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ ଲାଗେ। ଦହି ପଖାଳ ଶେଷ ଭୋଗ ଲାଗେ। ସେଇ ଦହି ପଖାଳ ପ୍ରସାଦଟି ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିବା ପରେ ପହୁଡ଼ ପଡ଼େ। ସେଦିନ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା କି, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିଲା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଦହି ପଖାଳ ପ୍ରସାଦଟି ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଦହି ପଖାଳ ପ୍ରସାଦଟି ମାରା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମାରା ହେଇଗଲା ପରେ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ହେଲାଣି, ଭଣ୍ଡାର ଘର ବି ବନ୍ଦ ହେଲାଣି। ଆଉ ଭଣ୍ଡାର ଘର ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ଅରୁଆ ଚାଉଳ କିଛି ଦରକାର। ଆଉ ତାପରେ
ଛୋଟ କୁଢ଼ିଆଟି ଦରକାର ଦହି ପଖାଳ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ। ସେ ବି ଏମିତି ତ ରୋଷ ଘରେ ଅହର୍ନିଶି ଅଗ୍ନି ଜଳୁଥାଏ, ରୋଷ ଘରର ନିଆଁ କେବେ ଲିଭେ ନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ହୋମ ହୋଇ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିବି କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ମାଆଙ୍କର ମିଳନ କେମିତି ହୁଏ। ସେଇ ରୋଷ ଘର ଅଗ୍ନିରେ ରୁ କେମିତି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦିନ ହୋମ ହୁଏ, ହୋମରୁ କେମିତି ନିଆଁ ଆସେ, ତା ଦେହରୁ କେମିତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମା ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମିଳନ ଯେଉଁଟା ଫ୍ୟୁଜନ୍ କୁହାଯାଏ, କେମିତି ମିଳନ ହେଉଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ନୀଳର ଶିଖା କେମିତି ଆସୁଛି, ସେଇ ନୀଳର ଶିଖାରୁ କେମିତି ରୋଷଘର ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧା ହେଉଛି। ବିଚିତ୍ର ସବୁକିଛି ଏଠି ବିଚିତ୍ର। ତେଣୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ କେଉଁଠୁ ଆସିବ, କୁଢ଼ୁଆ ବି କେଉଁଠୁ ଆସିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେଉଁଠୁ ଆସିବ। ରାତି 12:30 1 ପାଖାପାଖି ହେଲେ ଭଣ୍ଡାର ଘର ବନ୍ଦ ଅଛି। ତାପରେ ଭଣ୍ଡାର ମେକାପଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ନୀତିରେ କୌଣସିଟା କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ କରାଯାଏ ନା। ଯାହା ଯେଉଁ ନୀତି ଯାହା ପରେ ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତରେ ଥାନ୍ତି। ମୋର ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା ଭିତର କାଠ ପାଖକୁ। ଭିତର କାଠ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭିତର କାଠ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଦେଉଥିବେ, ଆରତି ଦେଉଥିବେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଥୁଆ ହେଇଛି। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା, ତାରି ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା। ଆଖିରେ ମନରେ ବହୁତ କୋହ ଆସିଲା, କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଇଏ ଯିଏ ଯାହାର ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ କି ପୁଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଏଇ ବାପାଟି ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ସେତେବେଳଠୁ ମନରେ ଗୋଟେ ହିଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିବ ଯେ କେବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ଟି ଛପା ହେଲା ପରେ ମୋର ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ ଯିବି କି କାଳିଆକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ ଯିବି। ପ୍ରଥମ ଅନୁକୂଳ ତାଙ୍କୁ କରି ଆସିବି, ତାଙ୍କୁ କହି ଆସିବି ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆସିବେ ଝିଅର ବାହାଘର, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। କିଏ ଆସନ୍ତୁ କି ନ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋର ସବୁକିଛି। ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଏହା ହିଁ କରନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସିଏ, ପ୍ରାଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସିଏ। ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିଟି ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ବାହୁ ଟେକି ଦିଏ, ହାତ ଟେକି ଦିଏ ଉପରକୁ, କୁହେ କାଳିଆରେ ମୋ ପିଲାକୁ ତୁ ଦେଖିବୁ। ପ୍ରତିଟି ମା ସେତେବେଳେ ବିକଳ ହୋଇକରି ଆଗେ ତାର ପିଲାର ମୁହଁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକା ଆଖି ଚାଲି ଆସେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଝିଅର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୁଏ ପ୍ରତିଟି ମା ବାପା ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମ ଗୁଆ ଚାଉଳ ଦେଇ ଅନୁକୂଳ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଅନୁକୂଳ କରି ଆସନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଚାଲି ଆସିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ମୋର ଝିଅର ବାହାଘର ସୁଖ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆସନ୍ତି ବି ସେ ଆସନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତି। ଯଦି ଭାବରେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଯଦି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର ଥରି ଯାଇଛି। ଏ କଥା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ବି ଥରି ଉଠିଛି, ତାଙ୍କ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ବି ଥରି ଉଠିଛି, ସେ ବି ଥରି ଉଠିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ସେଇ ବାପାଟାକୁ ଧନ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ସେ ମୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଗୁଆ ଚାଉଳ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମୁଠାଏ ଖଣ୍ଡେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି, ସେଠି ପତିଆରୀ ନନା ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଏଠି ତ ଚାଉଳ ଅଛି, ଚାଉଳ ଏଇ ଚାଉଳରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବନି? ସେଠୁ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ତାକୁ ମାର୍ଜନା କରି ସେ ଚାଉଳ ନେଲେ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ପଶିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଭଡ଼ା, ଟାଟା 407ରେ ଅଭଡ଼ା କୋଡ଼ୁଆ ସେ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଅନଲୋଡ଼ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିଲି ଯେ ଅନଲୋଡ଼ ହେଉଥିଲା, ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଅବଢ଼ା କୋଡ଼ୁଆ ଆଣିଲେ, ତାକୁ ମାର୍ଜନା କରି ଦହି ପଖାଳ ରନ୍ଧା ହେଲା। ଆପରେ ଯେହେତୁ ବାହାର ଲୋକ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ଆମେ 2 ଜଣ ଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି ଚାଉଳ କଥା କହିଲି, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏଇଠି ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ଦହି ପଖାଳ ପାଇଁ ଚାଉଳ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ ଆସିବେ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇପାରିବ କି? ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ, ଏଇ କିଛି ନାହିଁ, ୟାକୁ ମାର୍ଜନା କରାହେଇକିରି ହେଇପାରିବ। ସେ ରଡ଼ ନିଆଁରେ ବସିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ବୋଧ ହୁଏ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି
आज महाप्रभुंकर पहुड़ डेरी हो गला तेणु दही पखाल मारा करी आज पहुड़ डेरी करदे आपण को जमी अपेक्षा कर रही थे मत आनंद लगी नाला आज्ञा बहुत कष्ट लगी बहुत कष्ट लगी मु जानी मो इते प्रिय भी तांकर नुहे मो पाई से पहुड़ तांकर विलंब करदेवे भल पाए आज्ञा सी भल पातु कि न भल पातु से फरक लगे ना मत किंतु मु प्राण भरी भल पाए मो महाप्रभु को छड़ा मु जाने ना मोर आउ किए अच्छी बोली मु खाली महाप्रभु नाई मु जानी मोर योग्यता नहीं जे मो पाई आपण पहुड़ विलंब करदे कौन सी एक बहाना नहीं यापर यही विषय जो पंडा मैंने कहले कहली मु किसी न कही चुप रही से बड़े शुभिला एककालीन दूरु क्षीण कंठरू आस्ते आस्ते पाखक से स्वर आसुए इति प्रफुल्लित इति भावबोध मो प्रभु जगन्नाथ से जे कमलाकांत इति सावलील कंठरे स्वर भासी आसुए एककालीन 10-11 जन बोलू था आस्ते 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 पाखक आसुए जो आखि पड़ा से बेले देखे जहाँ आपण मैंने यूट्यूब रे देखी थे यूट्यूब रे बहुत से टीम रो दिव्यांग से माने अंध समस्त आखि नहीं अंध से भजनटा तांकर बहुत पॉपुलर है मो प्रभु जगन्नाथ से जे कमलाकांत से माने आस्ते 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 महाप्रभु को पाखक आसुँच सहित जड़े पुरुष लोक जी से टीम रे मुख्य अच्छा सी आसुँच से माने गाई 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 आसुँच पशुंट गंभीरा पाखक पशुंट तापर मुझे कही पंडा मानू कही देखिले आज्ञा मु किसी नुहे आज्ञा मु तो सामान्य गोटे हीन मोर योग्यता कहीं जे मो पई महाप्रभु अपेक्षा करे देखु महाप्रभु क्या अपेक्षा करते 1:30 राति पर्यंत कहाँ नीतिकांति से निजे निजे विलंब करे से माने ठिया होता कथा से जानली जे से माने कौन से एक पुरी ठारू 20-25 किलोमीटर दूर रे भजन संध्या करने से माने आसी भजन संध्या प्रोग्राम से माने करुले से बहुत पॉपुलर से टीमटा बहुत पॉपुलर समस्ते प्राय तादरे जेते गायक जो माने वाद्य बजाती समस्ते दिव्यांग अंध माने आखि दृष्टि शक्ति नहीं दृष्टिहीन आउ सुंदर भजन बोलती तादरे से जो झीटी महुलपल्ली गोटे ग्रामर से झीटी जे मुख्य जे भजनटी गाए यूट्यूब रे बहुत व्यापक सेटा लोक मैंने देखी बहुत भल लगी मो से माने आसी था गोटे भजन संध्या करने जिते भजन जेनराली भजन संध्या लेट तो हुए 12टा 12:30 बेलू सरी सरला से तांकर जो टीम रो मुख्य से बाबू को कही पुरी एठू केते बाट ना पुरी पचारि जो ये कही पुरी एठू 20-25 ना आम टे जातु महाप्रभु पाखक महाप्रभु पाखक टे जातु 20-25 ये आसिक आम पलैबू केमती सी सब कही अरे बर्तमान तो 12टा पर है आम पहुँचला बेलू तो महाप्रभुंर पौड़ हो जाइए से पिला माने तापर ये झीटी आठी कथबार्ता जानिली तापर कही पौड़ हो जाऊ दुआर पड़ जाऊ आम से दांडे टिके गड़ी जीवु आम से माटी रे टिके मुंड नुआई देबू आमको देखईदेव जे सिंहद्वार को पटे आम से सिंहद्वार आड़ को मुँह करी मुंड माड़िकी तांको सेठी
कहीदेबू आसीलु तुम पाखक आम तो जन्मरू देखिपारू आमर जन्मरू तो आखि नहीं आपण तो आमको देखुंट ना आपण टी आमको देखीदेवे ये से पिलांकर विकल सही पार ना जे ग्रुप रे जे लीडर जे मो जो पुरुष जनक थिले ये कहते हाँ चलो पिला माने जीवा महाप्रभु पाखक महाप्रभु पाखक आसते अंतर्जामी से अंतर प्रतिटी कोहकू से संभाड़ा जानी किंतु निजे संभाली हो पारती आखिर लुह भावर कोह को सी देखीदे निजे संभाली हो पारती आसी महाप्रभु यही बाहाना दही पखाल मारा बाहाना अपेक्षा कर रही से आमती कथा हवा भितर सब पंडा माने दही पखाल कर सरी थाए रंधा सरी थाए आणिक आसिले समस्ते आश्चर्य मु कहली देखंतु देखंतु आपण मैंने कहते पूरा मोपाई देखंतु मोपाई नुहे से कहापाई अपेक्षा कर रही देखंतु एमाने केमती आंकरी पाई स्वयं महाप्रभु आज राति 1:30 जाए अपेक्षा कर रही आसुचंती से माने अंतर कोह नहीं आसुचंती महाप्रभु पाखक टिके जीव आसी जो महाप्रभु पाखक जीव आम प्रभु पाखक जीव आम कमलाकांत पाखक जीव आम प्रभु पाखक जीव सब पंडा माने जो किसी जन पंडा थिले से माने मते कहते अच्छा गोटे कथा करंतु आपन टिके तांको सांगेरे रुहंतु आपन टिके सांको सांगेरे रुहंतु आपन आज महाप्रभुंकर दही पखाळर आपण को आखिरे पड़िला जे एटी निमंत्रण पत्र उपरे अरुआ चाउल थुआई सेठी अबड़ा हांडी अनलोड होउची आपण टिके एमानक पाखरे टिके रुहंतु ए पिला माने शुणुले तार जे मुख्य जो झीटी गाए आपण मैंने देखिए यूट्यूब रे से भजनटा देखिए सी मत से कहला ता सहित आउ आज्ञा मो हाथ उपरे टिके हाथ पके दे कहला आज्ञा आपण टिके आमको आमर पर आखि नहीं आपण टिके आमको महाप्रभु को दर्शन कर दियंतनी ठक ठक होकर मो आखिर धार धार छुटी गला से पिलाटकर मुँह को अनेक नुह से मुँह को मो महाप्रभु को छका आखि कर आर जो विकल्पण को एमानकर विकल्पण को लेकर मो अंतर भितर कोह इति जोर आसीगला मुझे कहली महाप्रभु को दर्शन कर ना महाप्रभु को तुम अनुभव कर तमें सीना तांकु देखी पारुना सी तो तुमको देखुंट ना ना आज्ञा आमर को डोला अच्छी जे आपण मानक परी डोला अच्छी जे ताकू देखिबू मुझे कहली तांकर कौन पता अच्छी जे आखि रो पता अच्छी जे से पलक पकई पारे पता परा तुमको दे देइछंती संसार रे केबे भी देखिछ कि तमे माने तो भाग्यवान दुष्टि शक्ति सीना नहीं किंतु तुम मानक परी भाग्यवान कहीं नांती आज चाहे इतिहास रे नजीर नहीं कौन से अंध लोकटे गाते पड़ जाइए आज का दिन रे इतिहास रे नजीर नहीं कौ अंध लोकटी उपरे बस की कौन सी गाड़ी चढ़ी जाए दुर्घटना तार मृत्यु होइछि नॉर्मल जो माने आखि थिबा लोकंग क्षेत्र रे सेटा घटी किंतु आपण माने जानी थे कौन सी जगार आपण कौन सी न्यूज देखी नथे जे जोटी अंध लोकटी गाते पड़ जाए कि कौन सी ड्रेन कड़ को गड़ी पड़ी कि कहा पर गाड़ी चढ़ी जाइए महाप्रभु इति कृपामय इति करुणामय दृष्टि शक्ति सीना न थाए किंतु तांको मन भितर निजे आखि बनी जाती हाँ तापरे छोटू से कहते आमको टिके छुआई दिंतु आम मन भितर को घिनी आसतु समस्ते एककालीन कहते मो महाप्रभु को अल्है महाप्रभु को अनेक आखिरे भी जमी ईश्वरा थाए सब कहे से आखि कथा कहे कथा शुणे कोह दिए कोह लिए आउ तांको ईश्वरा रे जमी ईश्वरा दे कहते नहीं जा नहीं आस से मो पाखक नहीं आस मन भितर तांको मन को तांको निश्वास को तांको आत्मा को मो पाखक घिनिया मु भी तांको पाखक पलैबी मोटे जीवा महाप्रभु को पाखक जीवा ना हो गया जीवा
କହିଲି ମୁଁ ବି ଆଖି ବୁଝୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବି ଆଖି ବୁଝିକିରି ରହୁଛି। ଚାଲ ଏଇ ମନ ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲ, କେବେ ବି ଭାବନା ଆମେ ପଡ଼ିଯିବା। ଆପରେ ଏଇ ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବରୁ ଚାଲ ସିଧା ଯିବା। କେବେ ଝୁଣ୍ଟିବାର ସେ ଆଶଙ୍କା ରଖନା। ସାମ୍ନାରେ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲ ଆମେ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରକୁ ଯିବା। ମନ ଭିତରେ ଆମେ ଗଲୁ, ମନକୁ ତାଙ୍କ ମନକୁ ମୋ ମନ ଯୋଡ଼ିକିରି ମୁଁ କହି ଚାଲିଥାଏ। ଆମେ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଥାଉ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥାଉ ଆମେ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ। ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଥାଏ, ଦେଖ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବିସ୍ମୟ ହେଲେ ବି ଆମର ଗେଲାର, ଆମ ପ୍ରାଣର, ଆମ ଅନ୍ତରର ଅତି ପ୍ରିୟ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ଦେଖ ସିଏ ତୁମକୁ ପାଖରେ ଦେଖି କେତେ ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ହାତ ବଢ଼ାଅ, ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହାତରେ ହାତ ଦିଅ, ଛୁଇଁ ଦିଅ ତାଙ୍କ ଆଖିକି, ଗେଲ କରିଦିଅ ତାଙ୍କ ନାଲିଆ ଓଠକୁ, ଜାବୁଡ଼ି ପକାଅ। ସିଏ ମହାବାହୁ ମିଲେଇକିରି ଡାକୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ, ତମେ ଛୁଟି ଆସ। ତମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଜୋରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ହେ କହି ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରି ପକାଉ। ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ଭଲ ପାଇବାର କୋହ ଆସୁ, ଯେମିତି ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାପରେ ମୋର ଆଖି ଫିଟି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ଆଖିରୁ ଯେତିକି ଲୁହ ନଜରିଛି, ତାଙ୍କର ସେଇ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ଥିବା ଆଖିର ପତାରୁ ଧାର ଲୁହ ଛୁଟୁଛି। ସମସ୍ତେ ଏକକାଳୀନ କହି ଉଠୁଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ କମଳାକାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତେ ସେତିକିବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ମନ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। କେତେ କମନୀୟ ସେ ଆଖି ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି କହିଯାଉଛି। ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଯାଉଛି। ଆମ ଭିତରେ ଆପଣ ହିଁ ଛାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି, ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ମରିଯିବୁ। ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବେନି, ଯୁଗ ଧରି ଛାଡ଼ିବେନି। ଏମିତି ଆଖି ନଥିଲେ ବି ଆମେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ବି ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ କହନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସଂସାରରେ କାହା ପ୍ରତି ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିନି, କାହା ପ୍ରତି ମୁଁ କେବେ ଅନ୍ୟାୟ କରିନି। ଦେଖ କିଏ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ବି, ଦେଖ ମୋର ବି ଆଖି ଥିଲେ ବି, ମୋର ଚକା ଆଖି ଥିଲେ ବି ପତା ରଖି ନାହିଁ ତା ଦେହରେ। କେବେ କେହି ନ କହୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଅଛି, ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଅଛି, ଆମର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ନ କହୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଅଛି, ମୋର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଭିମାନରେ ଲୁହ ଢାଳି କହୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ତ କେତେ କମନୀୟ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଖି ଅଛି, ମୋର ଆଖି କାହିଁ ଦେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଇତି କରୁଣାମୟ, ଇତି କୃପାମୟ, ସେ ଜଗତକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହିଁ ମୁଁ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ବିହାରୀ। ତମେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛାମୟ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ତମ ମନରେ ଯେଉଁ ଅଦମ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଶରୀର ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ତମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହିଁ ତମକୁ ଉପରକୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ନେଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଥାଏ, ସେତିକିବେଳେ ପଣ୍ଡାମାନେ ଆସି ସେଇ ଦହି ପଖାଳରୁ ଆମ ହାତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଟିକେ ସେଇ ଦହି ପଖାଳ ମହାପ୍ରସାଦ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଖାଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଇଏ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ପୋଛି ଦେଇଥିଲା, ସିଏ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ପୋଛି ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏକକାଳୀନ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ପୋଛି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଭିତରେ ମୁଁ ମହାବାବୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲି, ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନେକ କହିଥିଲି, ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ଧନ୍ୟ, ଆପଣ ହିଁ ସତ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ କିଏ ସତ୍ୟ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଦର୍ଶନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିପାରିଲି। ଆପଣ ଯଦି କୃପା କରିନଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କେମିତି କରେଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଏମିତି ହସୁଥାନ୍ତୁ। କେବେ ବି ମନରେ ଆଣନ୍ତୁନି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖରେ, ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟରେ
सी नियारा जिनस दुख कष्ट मनीष जीवन अच्छी मत भी लोक मैंने कहते आपणकर कौन कि संसार रे आपण संसार अच्छा संसार भितर आपणकर कौन कि दुर्दिन आसनी कि झड़ आसनी कि जीवन रे किसी कष्ट आसनी कि आपन कि सब मन खोला हस हसी पारती केबे भी आम देखिनु जे दुख कष्ट सेटा अलग जिनस मो महाप्रभु को भल पाइबाटा होची अलग जिनस मो महाप्रभु को भल पाइबा आउ ए संसार दुख कष्ट भितर सी गोटे नियारा जिनस महाप्रभु को भल पाइबा सहित ए दुख कष्ट कौन संपर्क ना कि मोर संसार सृष्टिर किसी संपर्क ना संसार सृष्टिर किसी जो खुशीर किसी संपर्क ना सेमती महाप्रभु को भल पाइबाटा गोटे अति नियारा जिनस से भल पाइबाटा को आपण गोटे मनर एक स्वतंत्र स्थान रे रखंतु दुख कष्टटा को सेटा महाप्रभु जितेबाला आपण को भल पाइबा भितर अच्छी से दुख कष्ट अति नगण्य हो महाप्रभु जे दुख कष्ट नहीं जीवे बोली सही स्वार्थ रखिक महाप्रभु को भल पाइबा आठर परम स्वार्थपरता आउ कि ना एतिकी मो कथा को आपण मैंने विश्वास करंतु अंतर भितर जदि तांको भल पाइबारे छाई देइथिबे सबु दुख कष्ट को सहिबार अदम्य साहस मन दृढ़ इच्छा शक्ति ही आपण को भितर संचार हेबो जेते बड़ झड़ झंझा आसिले भी जेते बड़ झड़ झंझा आसिले भी आपण को सेटा बड़ परी लागिबो नहीं आपण केबे भांगी परिबे नहीं काहे कि ना मन भितर गोटे ही भितर गोटे ही स्वर झंकृत होतब महाप्रभु तो अच्छी ना आम महाप्रभु तो अच्छी ना आम महाप्रभु तो अच्छी ना रही जय जगन्नाथ खुशी था भले था नमस्कार। आपण माने देखुछंती ओडिशा 365 चैनल।